والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمد سندي Good.
تعلم وبغائبها تعلم يا بدي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشره اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من تحيات الوداع
المسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواتن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسالك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة قرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسين وجايتك وأن تبالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين بطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أتمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين فتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركة وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والستر في خدمتك دائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد منك محمد ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما
صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حقا قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنصرنا بها من سائر الأحوال والآفات وتأمر بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ورفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أوصل من سائر الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركات في الأمر وصحة في الجسم وسعادة في رزقي وبركة الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وأنت من حساب أمانة من عذاب نصيب من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا يا الله أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غافر يا غافر يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنتلك بها تلين بها السعيد على آله وصحبه ومن إليه منسوب. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هدانا الله اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وشرف وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب لها. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه ترجع الأمور. يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di dalam salah satu majelis yang kita harapkan majelis ini membawa senyuman baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidaklah kita berkumpul terkecuali ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kita walaupun satu titik debu, akan tetapi ada kecintaan kepada baginda Rasulullah. Tidaklah seorang berkumpul, tidaklah seorang bersalawat, tidaklah seorang mengenang dan mengingat Rasulullah terkecuali orang tersebut diberikan izin oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk berkumpul, bersalawat, mengenang, bergerak badannya, pikirannya di satu tempat yang Allah sudah rencanakan. Berarti pilihan Allah secara murni, orang tersebut dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang mengingat Rasulullah, orang yang mengenang Rasulullah.
orang yang berbakti kepada Rasulullah di dalam usaha dan amal ibadahnya, maka ini merupakan suatu hal yang sangat wajib kita jaga dan kita syukuri. Karena banyak di zaman sekarang ini orang yang bukan hanya tidak mau ikut untuk bersalawat pada Rasulullah, tapi menyalahkan orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Bukan hanya tidak mau ikut, akan tapi mengharamkan orang-orang yang berkumpul bersalawat pada Rasulullah. Wa iyyazubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, alhamdulillah kita sebagai tolak ukur kita untuk berbuat yang tidak baik. Dan alhamdulillah kita berkumpul di rumahnya ayahanda kita, Bapak Makalam. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan banyak umur oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridai beliau dan keluarga beliau. Amin. Istri dan anak-anak beliau mudah-mudahan diberikan perlindungan, keberkahan dunia dan akhirat. Dan dihadiri juga oleh Habib Dayat. Beliau mudah-mudahan Allah selalu jaga dan selalu diberikan manfaat untuk umat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat baik sekecil apapun itu, pasti Allah akan lihat, pasti Allah akan menghitungnya. Ya Allah, pasti Allah menjadi penyebab agar terlaksananya perbuatan baik. Ya Allah, pasti Allah pasti Allah hitung, pasti Allah balas sekecil apapun. Ya, para mufassirin mengatakan Allah melihat kejadian tersebut, Allah melihat perilaku tersebut, Allah melihat amal tersebut, kemudian di akhirat setelah dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka sebaliknya juga, karena sifat adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya kebaikan, amal baik, amal soleh yang dilihat oleh Allah, begitu juga amal buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas. Ini sifat adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan syarrai ya, keburukan begitu juga dilihat oleh Allah, dibalas oleh Allah. Ya, kemudian dihitung oleh Allah, tidak ada satupun amal baik dan amal buruk akan luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan ada manfaatnya. Hakala ma'asyiral muslimin, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada seorang hamba akan hal tersebut, berarti setiap gerak apa yang ada di dalam otaknya, itulah yang akan keluar sebagai perilakunya. Apa yang berpengaruh di dalam batinnya, maka itulah yang akan nampak kepada Allah lahir. Ibarat perkataan tersebut, ya, ibarat perkataan tersebut dicontohkan atau dikisahkan dari kisahnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika Nabi Allah Isa alaihissalam berjalan dengan para sahabatnya Hawariyun, suatu tempat berjumpa dengan seekor bangkai. Azzakumullah, Allah muliakan antum semua.
seekor bangkai anjing. Maka di situ bisa menjadi istinbat di dalam apa yang kita sebutkan tadi, setiap orang menginfakkan apa yang dia punya. Di momen yang sama Sayyidina Isa dan para sahabatnya di tempat yang sama, di waktu yang sama, di momen yang sama, ketika mereka melihatnya pun secara bersamaan, para hawariyun, para sahabatnya, rombongannya Sayyidina Isa melihat anjing tersebut spontanitas, langsung berkomentar melihat anjing tersebut, alangkah baunya bangkai anjing tersebut. Alangkah baunya bangkai anjing tersebut. Kemudian apa yang dikomentari oleh Sayyidina Isa dengan bangkai yang sama di waktu yang sama dan momen yang sama? Apa kata Sayyidina Isa? Kata Sayyidina Isa alaihissalam, ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam, beliau mengatakan alangkah putihnya gigi anjing tersebut. Alangkah putihnya gigi anjing tersebut. Kullun yunfik mimma indah. Setiap orang berinfak dengan apa yang dia punya. Para rombongannya Sayyidina Isa mengatakan alangkah busuk dan baunya bangkai itu. Tapi lihat apa yang dimiliki oleh Sayyidina Isa. Dia tidak bisa berinfak yang sama, karena dalam hatinya tidak ada yang sama. Sehingga yang keluar dia infakkan dari lisannya tersebut apa yang dalam hatinya, hal yang baik, hal yang jernih, hal yang positif. Sehingga beliau mengatakan alangkah putihnya gigi anjing tersebut. Subhanallah. Tidak terkeluar dari mulutnya karena dalam hatinya tidak ada hal yang seperti itu. Maka di akhir zaman ini, ketika seseorang berada di dalam satu kotoran sekalipun, jikalau dia bersih maka dia akan bersih. Sekotor apapun zaman, maka dia tidak akan bisa dipengaruhi dengan kotornya zaman, karena dia memang aslinya putih, aslinya bersih. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain yang tadi kita baca maulidnya, beliau mengatakan sudah mewanti-wanti di akhir zaman ini. Beliau sudah tahu dan memang sudah dikabarkan oleh Rasulullah, sudah diceritakan dan diinformasikan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman ini fitnah dahsyat. Fitnah begitu dahsyat, sehingga beliau mengatakan kun kasamak fil bahri, jadilah kamu sama, yaitu apa? Ikan. Fil bahri, di laut. Kun fisamak, kun kasamak fil bahri, ta'ishu fi milhin wa huwa azbun. Walaupun hidupnya di air asin berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi dagingnya tetap tawar dan manis. Ada nggak ikan laut yang hidupnya berbulan-bulan, bahkan makannya dari situ, minumnya dari situ, ada pengaruh kepada dagingnya? Ada pengaruh nggak dagingnya? Dagingnya asin? Nggak ada. Itu ada ikan asin. Ikan asin sudah dikeringin, sudah dikasih garam. Tapi ikan yang on the spot, segar, fresh dari laut, ada nggak kira-kira yang asin? Nggak ada. Bahkan sedikit pun siripnya apanya ketika kita goreng, kita makan, ada yang asin? Tidak ada. Sedikit pun nggak ada. Maka kata Habib Al-Habsyi, jadilah ikan seperti di lautan. Walaupun hidup di tempat yang asin, tapi dia tetap manis. Begitu juga kita menghadapi akhir zaman ini. Begitu rusaknya di sekitar kita dengan fitnah, begitu rusaknya di dalam rumah kita dengan fitnah. Tapi mengapa mengatakan di sekitar kita, di rumah kita, ya handphone ini, bukan sekitar kita lagi.
di dalam rumah kita, di dalam diri kita, di kantong kita. Fitnah banyak menyebar dari sosial media. Maka jadilah seperti ikan. Ya, ketika ada fitnah, kita sudah bisa mengetahui dengan kejernihan yang kita selalu bersihkan dalam hati kita, maka menjadi poin dalam kehidupan kita, ambil kunci untuk hidup, bahwa kita tidak akan pernah menginfakkan kecuali apa yang kita dapatkan, yang kita punyai. Kemudian jadilah seorang yang bersih, yang jernih, yang suci, walaupun kita di tengah-tengah badai fitnah yang luar biasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terakhir Habib ingin sampaikan kepada antum semua bahwa di awal dari ceramah Habib mengatakan amal baik pasti akan ada manfaatnya, apalagi khususnya kepada tulabul ilm, kepada para penuntut ilmu, para santri, ataupun secara umum kepada orang awam sekalipun. Apa yang dia lakukan adalah suatu benih yang dia tanam dan akan dia tuai kelak. Pasti tidak akan pernah meleset. Tidak akan pernah meleset. Baik itu di dunia atau di akhirat. Nah, oke. Kalau begitu, apakah dia akan dapatkan manfaatnya di dunia? Ya. Berapa banyak sesuatu manfaat yang Allah jadikan itu adalah hasil dari perbuatan baiknya, yang mana manfaat itu dia rasakan, dia tidak sadar bahwa itu adalah buah dari kebaikannya. Contoh, kita pernah memberikan fakir miskin di jalanan 2.000, 3.000. Manfaatnya mana Habib? Kita tidak rasakan. Bukan kita tidak rasakan, tapi tidak kita sadari. Mungkin pagi ini kita dalam keadaan sakit demam panas, tapi gara-gara 2.000 yang kita berikan ikhlas, kita dalam keadaan sehat walafiat. Sekecil itu yang harus kita perhatikan. Kemungkinan, naudzubillah min dzalik, kita jalan dari sini dari rumah menuju ke tempat ini, mungkin ada suatu musibah yang kita dapatkan. Akan tapi karena ibadah kita, karena perbuatan kita 2 hari yang lalu, pagi ini kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ada kalimat yang selalu terucap bagi orang-orang yang memahami bersyukur pada Allah, selalu masih mengatakan untung masih begini, untung masih begini. Itulah untung masih begini itu karena amal ibadah dia yang dia lakukan, perbuatan baik dia yang dia lakukan. Ada kan istilahnya kalau orang jatuh dari sepeda, ya, lecet atau keseliu, bengkak. Ketika ditanya, untung nggak apa-apa. Mungkin gara-gara uang 10.000 yang dia berikan di jalan, atau dia berikan fakir miskin makan, anak yatim makan, itulah yang menyelamatkan tangan dia sampai tidak patah. Mau tidak mau, yakin atau tidak yakin, itulah yang berlaku. Patah satu, untung nggak dua-duanya patah, masih bisa makan, tangan kanan kiri patah. Di situ ada pertolongan yang Allah berikan dari amal ibadah yang kita tidak tahu bahkan, atau kita tidak tahu manfaatnya datang gara-gara amal ibadah tersebut dan kita tidak merasakan bahkan. Makanya inilah wajib bersyukur, selalu muhasabah diri, sehingga bahkan duduknya kita di sini dengan tenang, dengan nikmat, mendengarkan qasidah, bersalawat pada Nabi Muhammad. Akhirnya nanti kita makan-makan, sudah disiapin satenya, kambingnya. Apa yang harus kita renungkan? Kemungkinan ada amal ibadah kita yang Allah jadikan pagi ini kita berkumpul. Sholat subuh kita tadi, mungkin gara-gara itu kita bisa duduk di situ. Atau semalam kita membahagiakan saudara kita. Ya, idkhal surur, memberikan kebahagiaan dalam hati saudara kita, atau perhatian, atau sekedar membenarkan atau merapikan
sendalnya guru kita. Hakata. Ya, jadi setiap perbuatan baik itu ada efek dan impactnya. Nah, ada satu momen ya di dalam kisah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Jahal mendatangi rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetuk pintu mencari Nabi Muhammad. Ya Muhammad, dia ketuk pintu. Muhammad keluar. Diketuk pintu, tidak ada yang keluar, terkecuali yang mendengar atau yang keluar membukakan pintu Sayyidatuna Fatimah, masih kecil saat. Sayyidatuna Fatimah masih kecil, masih umur 7 tahun, 7 atau 8 tahun saat itu. Maka tidak, itu sudah belasan tahun, kurang lebih umur 11 sampai 12 tahun. Ya. Maka ketika keluar Fatimah ditanya oleh Abu Jahal, mana ayahmu hai anak kecil? Mana ayahmu hai anak kecil? Mana Muhammad? Kata Fatimah, ayah tidak ada di rumah. Anak kecil polos tidak berbohong. Dia mengatakan, ayah tidak ada di rumah, ayahku tidak ada di rumah. Kamu berbohong katanya, kecil-kecil berbohong. Padahal apa yang dikatakan Fatimah sudah jujur. Rasulullah tidak ada di rumah. Ditempeleng oleh Abu Jahal. Anak kecil, tidak ada kekuatannya, tidak ada bisa melawannya, ditampar oleh Abu Jahal. La ilaha illallah. Terjatuh, Fatimah menangis. Dengan tanpa ada rasa apapun, Abu Jahal langsung lari, langsung keluar atau pergi dari rumah Rasulullah. Fatimah dengan menangis merintihnya kesakitan dan malunya, dia duduk di depan rumah, tidak masuk. Berharap Rasulullah pulang dan mengadukan hal tersebut. Ya, berharap Rasulullah pulang dan mengadukan hal tersebut. Subhanallah, adalah salah seorang yang paling memusuhi Nabi dan membenci Nabi. Bahkan Abu Sufyan inilah orang yang menyebarkan fitnah tentang Rasulullah setiap tahunnya di negeri Syam. Sebelum musim haji orang-orang zaman dahulu, Abu Sufyan sudah pergi ke Syam dengan berdagang. Beliau mengatakan hal-hal yang fitnah kepada Rasulullah, tentang Rasulullah. Rasulullah gila, Rasulullah tukang sihir, Rasulullah ini dan itu dan lain sebagainya. Difitnah oleh Abu Sufyan. Karena apa? Karena Abu Sufyan ini sangat membenci Rasulullah, sangat menentang Rasulullah. Akan tetapi pada saat itu Abu Sufyan melihat Sayyidatuna Fatimah sedang menangis depan rumah, dia dekati. Ada rasa iba di dalam hatinya kepada Fatimah. Karena bukan iman, bukan membela, bukan, tapi ada rasa iba kepada anak kecil. Wajar. Bukan iman, bukan membela anak Nabi, bukan. Tapi apa? Hanya sebatas orang tua melihat anak kecil menangis dengan rasa iba, begitu saja. Dia datangi Fatimah. Wahai anak kecil, wahai perempuan, anak kecil, dia bilang gitu. Ya bunayya, dia bilang, wahai anak perempuan yang kecil, kenapa kamu menangis? Fatimah melihat ke atas, wahai paman, kata, baru saja Abu Jahal datang ke rumah saya menanyakan ada ayah atau tidak. Saya katakan memang ayah saya tidak ada. Saya katakan tidak ada di rumah. Dia kira saya berbohong dan dia menampar saya. Abu Sufyan marah. Abu Sufyan marah. Abu Jahal betul yang menamparmu? Iya, jelas-jelas dia menampar saya. Langsung marah Abu Jahal, meracau di situ. Dia langsung mengatakan, Abu Jahal merasa mengaku dia kuat, mengaku dia hebat, mengaku perkasa, tapi terbukti bahwa dia adalah seorang yang pengecut, yang berani kepada anak kecil saja. Kata Abu Sufyan, wahai Fatimah, engkau sekarang diam. Ayo ikut saya. Mau kemana paman? Kita datangi Abu Jahal, kita balas. Lihat sayangnya Abu Sufyan kepada
Fatimah. Bukan melihat dia anaknya Nabi, tapi karena ada rasa sayang kepada anak kecil. Diambil oleh Abu Sufyan, ayo Fatimah ikut saya. Sudah tahu di mana nih base campnya Abu Jahal. Didatangi di depan Ka'bah, kemudian Abu Jahal melihat dari jauh. Abu Sufyan datang dengan putrinya Muhammad, ada apa? Apa dia mau ikut urusan saya? Datang Abu Sufyan sampai ke depan Abu Jahal, mengatakan, wahai Abu Jahal, aku tahu selama ini engkau kuat, engkau hebat, engkau pemberani, tapi hari ini aku sudah mengetahui sifat aslimu. Engkau seperti banci gitu. Hanya berani dengan anak kecil, hanya berani memukul anak kecil. Kalau kamu berani lawan saya, bukan anak kecil. Abu Sufyan bela Fatimah. Sekarang Abu Jahal, engkau berdiri. Aku ingin melihat Fatimah menampar mukamu. Balas. Oh, Fatimah gembira, masih saat itu masih kecil. Ya, dia naik ke atas meja, saking besarnya Abu Jahal, dia naik ke atas meja, dia tempeleng Abu Jahal. Pok. Namanya anak kecil, tangannya kecil, tidak ada rasa apapun yang dirasakan Abu Jahal, tapi puasnya Fatimah, gembiranya Fatimah membalas Abu Jahal yang menampar dia sehingga seperti menari-nari di atas meja. Ya, puas dia berani bisa membalas. Subhanallah, ya ikhwan, ya akhwat. Dari gembiranya Fatimah, walaupun tidak sedikit pun membalas apa yang dia rasakan dari tangannya Abu Jahal. Dari kegembiraan tersebut yang muncul dari kebaikannya Abu Sufyan, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan benih kebahagiaan tersebut adalah Allah muliakan Abu Sufyan masuk Islam pada tahun ke-8. Abu Sufyan orang yang paling benci, paling jahat, paling kepada Rasulullah, tapi karena kebaikan itu, kata para ulama sejarah, Allah tidak lupakan kebaikan Abu Sufyan, sehingga yang dia buat gembira ini putrinya Nabi. Yang dia buat gembira ini darah dagingnya Rasulullah. Maka Allah simpan kebaikan tersebut, dan Allah jadikan kebaikan tersebut menjaga Abu Sufyan dari kekalnya di dalam neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan Abu Sufyan di tahun ke-8 ketika Fathu Makkah. Abu Sufyan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan masuk Islam. Kata para ulama, masuk Islamnya Abu Sufyan dengan gara-gara hal sepele yang terjadi di Fathu Makkah, tapi itu adalah asar, bekas dari perbuatan baiknya kepada putri Nabi Muhammad SAW yang sudah berjarak beberapa tahun, tapi Allah tidak lupakan. Gara-gara itu Allah selamatkan dia dari kekalnya di dalam api neraka. Sehingga ketika di Fathu Makkah, ya, Allah muliakan Abu Sufyan. Abu Sufyan ini sebelumnya tidak mau masuk Islam, datang kepada Rasulullah ke kota Madinah, tidak mau dia. Kenapa? Karena Abu Sufyan ini terkenal orang yang sangat gila pujian, orang yang sangat gila kedudukan, orang yang sangat selalu ingin disanjung. Ya, ketika Fathu Makkah, Rasulullah paham sifat Abu Sufyan, ya, sangat paham. Maka ketika Fathu Makkah, Rasulullah mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin yang ada di kota Mekah, Fathu Makkah tersebut, Rasulullah mengatakan, idhabu fa antum tulaqa. Pergi kalian, bebas semua kalian. Kalian semua saya merdekakan. Padahal beberapa banyak orang-orang yang dikenal oleh Rasulullah pada saat itu, di zaman Rasulullah
Mereka semua yang melempari batu, mereka yang melempari kotoran kepada Rasulullah, bahkan yang ikut mencari Rasulullah untuk membunuh Rasulullah. Berapa banyak orang yang dia kenal saat dia Rasulullah kenal saat itu? Orang-orang yang membunuh keluarga-keluarganya Rasulullah. Tapi apa rahmatnya Rasulullah? Rasulullah ketika sudah menguasai, kalau kita sudah berpuasa, gampang sekali untuk berbuat apapun yang kita inginkan. Ya, berbuat apa? Kalian semua aku merdekakan, kalian semua aku bebaskan. Maka Rasulullah masuk ke kota Mekah tersebut mengatakan kepada para orang-orang kafir Quraisy di situ, beliau mengatakan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Padahal Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam. Tapi kenapa Rasulullah tahu Abu Sufyan ini orang yang suka disanjung, dan begitu besarnya manfaat ketika Abu Sufyan ini masuk Islam. Andai kata masuk Islam, berapa banyak orang musyrikin yang akan masuk Islam ikut Abu Sufyan. Maka Rasulullah dengan taktiknya yang luar biasa, dengan cerdasnya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, siapapun itu, aman. Abu Sufyan dari dalam rumah bedanya dengar, nama saya disebut oleh Rasulullah. Rasulullah sebut nama saya, bahkan rumah saya sebagai benteng keamanan bagi orang-orang yang masuk ke rumah saya. Hebatnya Rasulullah. Padahal hari ini dia berkuasa, tapi dia tidak bunuh saya, malah dia sanjung saya. Dia datangi rumah Abbas, dekat dari situ rumahnya. Ya, dekat dari situ rumahnya. Dia mengatakan kepada Abbas, ya Abbas, Muhammad menyebut namaku dan menjadikan rumahku sebagai benteng keamanan bagi orang-orang yang ada di Mekah. Kata Abbas, iya dah Abu Sufyan, iya. Aku mendengar langsung. Padahal Sayyidina Abbas sudah tahu. Kemudian Sayyidina Abbas pun mengatakan, kemudian apa yang kau inginkan wahai Abu Sufyan? Hai Abbas, ayo kita berdua sekarang mendekati atau mendatangi kemahnya Rasulullah dan kita masuk Islam wahai Abbas. Abbas saat itu masih dikenal oleh Abu Sufyan bahwa beliau belum masuk Islam. Padahal Abbas ini adalah informannya Nabi Muhammad. Tahu informan? Orang yang dijadikan sebagai pengirim informasi ke Madinah, yang saat itu sedang menjadi orang yang menyamar intelijen. Sayyidina Abbas masuk Islam sudah di awal Rasulullah hijrah, menyembunyikan keislaman 10 tahun Sayyidina Abbas di kota Mekah. Sampai-sampai Abu Sufyan yang hebat saja masih mempercayai bahwa Abbas itu belum masuk Islam. Makanya dia diprank oleh Abbas. Kata Abu Sufyan, ayo kita masuk Islam sekarang. Kata aku, sampai sekarang dia tidak tahu kalau saya sudah masuk Islam. Luar biasa. Sampai Fatu Mekah tahun 8. Kata Abbas apa? Kalau gitu, ayo kita masuk Islam Abu Sufyan sama-sama. Padahal Abbas sudah Islam. Ketika mau keluar rumah, lihat ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memang betul-betul sudah mengasah pisau, mengasah pedang. Dia persiapkan untuk lehernya Abu Sufyan. Kesempatan saya untuk memisahkan kepala dan tubuhnya Abu Sufyan di Fatu Mekah ini. Tapi Rasulullah sebut namanya. Subhanallah, berdua mengintai Sayyidina Umar. Lihat ada Sayyidina Umar enggak? Ternyata Sayyidina Umar sedang menjaga di depan pintu kemahnya Rasulullah. Kata Abbas, Abu Sufyan jangan macam-macam. Umar ada di depan kemahnya Rasulullah. Wah, mana ini? Akhirnya mereka menunggu Sayyidina Umar lalai gantian shiftnya, ya, dan mereka pun langsung bergegas naik kuda. Kata Abu Sufyan, Abbas, lihat Umar sudah agak jauh dari kemahnya Rasulullah. Ayo kita naik kuda. Langsung mereka berdua naik kuda, cepat-cepat, boncengan. Dipecut kuda tersebut. Lihat dari jauh Sayyidina Umar melihat Abbas dan Abu Sufyan. Itu Abu Sufyan, kata Sayyidina Umar.
Kenapa Abbas boncengi boncengi Abu Sufyan? Langsung naik kuda juga dikejar oleh Sayyidina Umar. Jangan-jangan Abbas ditawan ingin dibunuh di hadapan Rasulullah gitu. Langsung naik kuda dikejar oleh Umar. Abbas melihat dari belakang, Abu Sufyan, ada Umar. Ada, wahai Abbas, Umar kejar kita katanya. Main buru-buru lagi. Siapa keluar nyampe ke depan kemahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, subhanallah, sampai ke depan kemahnya Rasulullah, tangannya Umar sudah bisa merebut bajunya Abu Sufyan. Langsung direbut, dicekek Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, wahai Umar, aku ingin berjumpa dengan Muhammad dan aku ingin masuk Islam. Engkau pembohong, kata Rasulullah. Terjadilah perdebatan di depan kemahnya Rasulullah. Kata Abbas, wahai Umar, dia ingin berjumpa dengan Rasulullah, ada niat baik. Ya Abbas, ini waktunya saya menjaga Rasulullah, kau tidak ada hak. Nah, dipegang, dicekik. Rasulullah pun mendengar dari luar, dari dalam apa yang terjadi di luar. Kata Rasulullah, wahai Umar, masuk. Siapa itu yang berbuat gaduh? Tidak menjawab. Umar langsung menenteng Abu Sufyan itu, ya, sambil mencekik. Oh, Abu Sufyan, ya Muhammad, kata, ya Muhammad, ini penjagamu ini kejam. Aku ingin berniat baik, tapi dia cekik saya. Ya Rasulullah, kita kenal Abu Sufyan ini. Dani, adribu unuqah ya Rasulullah. Biarkan aku yang memenggal dia di depanmu ya Rasulullah. Izinkan. Kata Rasulullah, Umar, santai sedikit. Lepaskan. Ya Rasulullah, kalau kita lepaskan dia akan menyakitimu. Lepaskan. Kata Abu Sufyan, ya Rasulullah, aku memang orang yang sangat membencimu pada waktu itu. Aku memang orang yang sangat membenci Islam. Akan tetapi hari ini, apa yang menjadi yang aku rasakan dalam hatiku, semua kebencian itu berubah menjadi cinta ya Rasulullah. Semua kebencian itu berubah menjadi cinta kepadamu, cinta kepada Islam, cinta kepada ajaranmu ya Rasulullah. Maka umdud yadaka fa inni aslamu baina yadayka. Mana berikan tanganmu, jabatan tanganmu. Sungguhnya aku ingin masuk Islam. Kemudian Rasulullah tidak banyak bicara, langsung ke tangan. Umdud yadak wahai Abu Sufyan. Dipegang oleh Rasulullah. Abu Sufyan langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Lihat di sini. Kata Abu Sufyan, ya Abbas, aku sudah masuk Islam di tangannya Rasulullah. Sekarang bagian kamu. Sayyidina Abbas lihat-lihatan sama Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Abu Sufyan, Abbas sudah masuk Islam dari awal hijrah dan dia sebagai informan di kota Mekah. Kata Abu Sufyan, ternyata ada orang yang lebih licik dari aku. Abbas ini apapun yang dikatakan oleh Rasulullah sangat hormat dengan Rasulullah. Sayyidina Abbas pernah ditanya, ya, ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Abbas, siapa yang lebih tua? Karena Abbas sama Rasulullah ini hampir hampir seumur, beda-beda tipis, gitu. Bedanya 5 tahunan, bedanya 5 tahunan dengan Rasulullah, ya. Tapi kalau 5 tahun itu kurang lebih lah, ya. Hampir sama kalau sudah besar, sudah dewa, sudah tua. Ditanya Sayyidina Abbas, wahai Abbas, siapa yang lebih tua, kamu atau Rasulullah? Ya, kamu atau Rasulullah? Apa jawaban Sayyidina Abbas? Ana wulidtu qablahu wa huwa akbar minni. Wulidtu ana qablahu wa huwa akbar minni. Aku dilahirkan sebelum Rasulullah, tapi Rasulullah lebih tua dari itu. Paham? Berapa beda umur Sayyidina Abbas dan Rasulullah? 5 tahun. Ya. Ana wulidtu ana qablahu wa huwa akbar minni. Subhanallah. Ini para sahabat, ya.
sangat menyanjung Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan, aku lebih dahulu dilahirkan, tapi Rasulullah lebih tua dari itu. Seperti perkataannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau sedang kehausan, air cuma ada sedikit. Saat itu yang sedang kehausan Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah. Ya, ini ada air. Kayaknya kita lagi haus, sudah minum dulu. Ya. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, aku pernah minum di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kami semua berdua sedang dalam keadaan haus, air hanya secukupnya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Fasyariban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wartawaitu ana. Aku biarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminum, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meminum air tersebut sampai habis. Wartawaitu ana, dan aku merasakannya, dan aku yang merasakan tidak ada haus lagi. Yang minum Rasulullah, yang hilang hausnya saya. Subhanallah. Nah, ini ikatan yang sangat luar biasa, bukan hanya ikatan zahir, tapi ikatan batin para sahabat bersama Nabi Muhammad SAW. Dan banyak kisah-kisah di dalam sejarah ketika Rasulullah sakit demam, berapa banyak daripada para sahabat yang merasakan panasnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah sedang sakit, berapa banyak sahabat yang sakit juga. Ya, berapa banyak yang sahabat sakit juga, merasakan sakitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini menjadikan majelis yang berkah, majelis yang bermanfaat, dan salah satu juga tujuan Habib menghadiri atau mendatangi majelis yang mulia ini, ya, nyambung silaturahmi kepada orang-orang Palangkaraya, khususnya kepada keluarga besar Bapak Muhtaram serta istri, dan niat Habib juga ingin menjadikan mudah-mudahan asbabnya keberkahan daripada acara kita ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada putri beliau yang bernama, panjangnya apa? Alsanum Humaira. Ya, mudah-mudahan beliau Alsanum Humaira, Dede Alsanum Humaira disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan dijadikan putri yang tumbuh dalam keadaan sehat, kuat, pintar, salehah, dan menjadi seorang putri yang membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan Rasulullah SAW. Ya, bil khususnya juga bahwa mudah-mudahan ini menjadi majelis syifa kesehatan buat beliau, ya, buat Dedek Syano. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan yang luar biasa, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari sesuatu yang berbahaya, ya, dijauhkan dari sesuatu yang tidak diinginkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal hadirun wal hadirat, anna Allah yunawwir qulubana wa yubarik fi majlisina wa yubarik fi majma'ina wa yubarik ma akalna wa ma sharibna wa yubarik fi ma qara'na wa fi ma sami'na wa yubarik fi ma jalasna wa fi ma sa'ayna, wa anna Allah yaj'al hadhihi as-sa'a min abraqi as-sa'at wa yaj'al hadhihi al-lahza min abraqi al-lahawat wa yaj'al hadhihi al-jalsa min abraqi al-jalasat wa yaj'al hadhihi an-nafha min abraqi an-nafahat. أن الله يجعل هذه الجلسة تنور قلوبنا وأفكارنا وسعينا وحركاتنا وجلواتنا وخلواتنا، وأن الله يجعل ما عملنا وما طلبنا وما سألنا ممن طلب ورجع وسأل من الصالحين والأكابر والأولياء ورجال أسلافنا الصالحون، وأن الله يجعل من هذه الساعة أن الله ينظر إلينا ينظر نظرة خاصة
نظرة تنور فيما قلنا وفيما فعلنا وفيما عملنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة خير الدنيا والآخرة على ما نوى الحاضرون اللهم أدخل نياتنا في نيات الصالحين وأعمالنا في أعمال الصالحين ونياتنا في نيات الصالحين وما طلبنا وما رجونا وما سألنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنية الشفاء Al-Syanum Umair Al-Syanum, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesembuhan, panjang umur. Dan Allahumma Rabbana sa'adhib al-ba'as ishfi al-tashafi wa afi al-mu'afi la shifa illa shifa wa shifa'an la yughadiru saqaman wa la alama. Allahumma shfi shifa'an ajilan al-ukhud al-Syanum Humaira على هذه النية وعلى كل انصار جامع شامل الخارج والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعل لنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا علينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وتقبل الله